السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 21۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ سوال بہت ہے جس کا جواب آپ کو دینے چاہیے، تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ بالاج اور نیہان زارا بیگم کو بتا کر گئے تھے کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے شنایا ملک کے، جو ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ناشتے کے دوران ہی چچی جان کا ذہن اپنے کام پر لگ چکا تھا۔ جب ناشتہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے امبر شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ سفید حویلی، تم روٹیاں توڑنے آئی ہو کیا؟ امبر شاہ ان کے پیچھے ان کے کمرے تک آئی تو اس کے آتے ہی اس پر برسنے لگی۔ نہیں تو کیا اب یہاں بیٹھ کر ہل چلاؤں؟ اس کا انداز لاپرواہ تھا، جس پر ان کا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ اس حویلی میں اپنی جگہ تمہیں ہل چلا کر ہی بنوانی پڑے گی، تو جتنے ہاتھ چل سکتے ہیں اتنے چلاؤ۔ زہریلے لہجے میں وہ ایک ایک لفظ پر زور دینے لگی تو امبر شاہ نے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا کروں میں؟ خالی دماغ سے اس نے بس ہاتھ پاؤں ہلانا ہی سیکھا تھا۔ ڈانس کر لو، کیا پتہ ایسے ہی متاثر ہو کر بالا شاہ تمہاری جانب متوجہ ہو جائے۔ چچی جان کا انداز صحیح سلگنے والا تیکھا طنزیہ تھا، جس پر امبر شاہ نے ناسمجھی میں سر ہلاتے فقط انہیں گھورا۔ بیوقوف لڑکی، شنایا کو بالا سے دور کرنے کی کوشش کرو، ان کے درمیان نفرت ڈالو، غلط فہمیاں ڈالو، خود بالاج کے قریب رہو، اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اسے تم دو، اسے اپنی ذمہ داری بناؤ، اس کا خیال رکھنا شروع کرو تاکہ وہ تم پر بھی دھیان دے۔ اسے دونوں بازو سے پکڑے وہ اسے سمجھانے لگی تھی، لیکن وہ آدھا دن تو حویلی سے باہر ہوتا ہے، پھر جیسے ہی آتا ہے اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتا۔ ایسے میں کیسے کچھ کروں؟ اس نے اپنے شانے اچکائے۔ تو پھر تم کچھ ایسا کرو کہ وہ اپنے کمرے میں ہی نہ جائے۔ جب تم ان کے درمیان نفرت ڈالو گی تو وہ شنایا کے پاس کیوں جائے گا؟ اب اس کے لیے میں ایسا کیا کروں؟ اپنا دماغ لڑاؤ، کچھ ایسا سوچو جس سے تالی بھی بچ جائے اور آواز بھی نہ آئے۔ چچی جان کو سوچنے لگی تھی کچھ ایسا جس سے بالاج کو بہت غصہ آتا ہو۔ پھر سوچتے سوچتے ان کے خرافاتی ذہن نے ایک پلان تشکیل دے ہی لیا تھا۔ میری بات سنو غور سے، انہوں نے امبر شاہ کی توجہ کھینچی۔ بالاج فی الحال باہر گیا ہوا ہے اور اسے آج کل آئے دن میٹنگ کے سلسلے سے کہیں نہ کہیں جانا پڑ رہا ہے، اور شنایا ملک وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ اب جب تک بالاج نہیں آ جاتا تب تک اپنے کام پر لگ جاؤ۔ کام تم بگاڑو گی مگر اس کا خامیازہ اس بیچاری کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر چچی مجھے کیا کرنا ہوگا اب؟ امبر شاہ جاننے کے لیے اتاولی ہوئی۔ اس کے کمرے میں جاؤ اور اس کی وارڈروب میں جتنے بھی کپڑے ہیں سب کینچی سے کاٹ ڈالو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دینے لگی، جس پر امبر شاہ کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے لیے اس کے قیمتی سوٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں، تبھی تو بول رہی ہوں واڑا ایسا کرو اگلے بندے کے کلیجے تک میں آگ لگ جائے۔ نہ جانے وہ کیسے اتنی خطرناک باتیں کر لیتی تھی۔ اب تم جلدی سے اس کے کمرے میں جاؤ، بالاج کے آنے سے پہلے اور شنایا کے اٹھنے سے پہلے یہ کام سر انجام دو۔ باقی اس کا شک سے یقین تک کا سفر کیسے کروانا ہے وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ان دونوں کے چہرے ایک ساتھ دھمک اٹھے۔ جب چچی جان نے ڈرا سے کینچی نکالتے اسے تھمائی تو امبر شاہ اپنے قدم پیچھے کی جانب موڑتی چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکلتی بالاج کے کمرے میں روانہ ہو گئی۔ اسے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو شنایا ملک پورے بیڈ پر پھیل کر سوتی ہوئی لحاف کو اوپر تک اوڑھے ہوئے تھی۔ پھر امبر شاہ بنا آواز کے قدم اٹھاتی بالاج شاہ کے چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اسے آہستگی سے بند کرتی، اس کی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اس کی شاندار سجی سنوری وارڈروب کو دیکھتے امبر شاہ نے اگلے ہی لمحے اسے کھولتے بالاج شاہ کے انگنت سوٹوں کو دیکھتے اگلے ہی پل چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ لاتے اس کے ایک ایک سوٹ کو پکڑ کر کینچی سے کترنا شروع کیا۔ پھر جلد ہی 10 منٹ تک وہ اس کے سارے ڈریسز کو کٹ لگاتی انہیں پھاڑ گئی۔ اس سے پہلے بالاج آتا یا شنایا اٹھ جاتی، اسے اب جلد سے جلد کمرے سے نکلنا تھا۔ چینجنگ روم سے باہر نکلتے اس نے ہاتھ میں پکڑی کینچی کو شنایا کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ہوئی فوراً سے پہلے ان کے کمرے سے نکلی، جیسے میرے حق میں ڈاکہ ڈال کر چوڑی ہو کر سو رہی ہے۔ خیر سو لو ابھی ہی جتنا سونا ہے، بہت جلد تمہاری نیندیں میں خراب کرنے والی ہوں۔ اس کے لہجے میں صرف جلن ہی جلن تھی۔ وہ شنایا کا قصہ ہی ختم کرنا چاہتی تھی اور اپنی جگہ بالاج کی زندگی اور اس کے بیڈ روم میں دوبارہ سے بنانا چاہتی تھی۔
पूरे रास्ते वो दोनों कुछ न कुछ डिस्कस करते आए थे। बालाज को शक था और नेहान शाह पुरएतमाद थी। रास्ते से उन्होंने फ्रूट्स और फ्रेश बुक की मशाइम के लिए थे और जल्द ही उनकी गाड़ी सियाह हवेली के सामने आ रुकी। तो गाड़ी से बाहर निकलते उन दोनों ने एक साथ अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। इस वक्त हॉल में कोई नहीं था, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़ते हुए जावियान मलिक के कमरे में जाने लगे। जावियान, जिसने अभी ही मशाइम की बैंडेज चेंज की थी, अब अचानक से दरवाज़ा बजने की सूरत में मशाइम पर उसकी बड़ी सी चादर ही उड़ाने लगा। आ जाए अंदर। चादर उसके तमाम हिस्सों को छुपाने के लिए सही से देते उसने ऊंची आवाज़ में कहा तो क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और बाला शाह नेहान के साथ अंदर दाखिल हुआ। जावियान उसकी बेड के साथ टेक लगवा रहा था जब अचानक उसकी नज़र दरवाजे की जानिब पड़ी तो वहाँ बाला शाह को देखते उसका एक ही पल में चेहरे का रंग सफ़ेद से सुर्ख हुआ। मशाइम का सराहना सही करते उसने अपनी मुट्ठियों को दबोचा तो बालाज उसकी आंखों से आंखें मिलाता चलता हुआ उसके पास आने लगा। अस्सलामु अलैकुम। उसके करीब पहुंचते मुश्तरका सलाम करते बालाज ने उसे फॉर्मल नज़रों से देखा तो जावियान मलिक ने अपनी आंखें सुकेड़ी। वालेकुम अस्सलाम। मशाइम ने नर्म लहजे में सलाम का जवाब देते उन दोनों को देखा तो नेहान शाह ने आगे बढ़कर बुके उसकी जानिब बढ़ाया। कैसी हो मशाइम? बाजू ठीक हुआ? जख्म अब कैसा है? मशाइम को बुके थमाती वो उसके बाजू की जानिब देखते हुए बोली तो मशाइम ने इस बात में सर हिलाया। जी नेहान, अब ठीक हूँ मैं। आप बताएं आप कैसी है? इन फूलों की क्या ज़रूरत थी? मशाइम ने एहतजाज करना चाहा जब उसी वक्त बालाज शाह जावियान मलिक से अपनी नज़रें घुमाकर हटाता मशाइम की जानिब मुतवज्जा होता उसके सर पर हाथ रख गया। मेरी गुड़िया, दर्द तो नहीं होता अब? बाला शाह ने इस कदर अपनाइयत से पूछा कि मशाइम का दिल बेइख्तियार तेज तेज धड़का। जी लाला, अब नहीं होता। आप लोग खड़े क्यों है? प्लीज़ बैठे ना। तो उसका दोबारा से लाला बोलना सबको चौंका गया, मगर इस बार उसने अपने लफ्ज़ों की तस्हीह न की बल्कि उन्हें हाथ से हाल हवाल दरियाफ़्त करने लगी। जावियान मलिक सुलगता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो बाला शाह और नेहान शाह दोनों का ध्यान एक साथ उसके हाथ की जानिब मरकूज़ हुआ। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उनके कमरे में दाखिल होती मुलाजमा ट्रे में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ले आई। उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए सिर्फ चाय का कप उठाया। जब बालाज ने आंखों ही आंखों में नेहान को कुछ इशारा किया, मशाइम, उस दिन आपकी ब्लड रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी और मैं गलती से अपने बैग में डाल गई। नेहान ने तमहीद बांध कर बोलते जैसे ही बात का आगाज़ किया उसी वक्त मशाइम के चेहरे का रंग गिरगिट की तरह बदलता सफ़ेद से पीला पड़ गया। उसकी आंखें कई हद तक फैली, जिसे देख नेहान और बालाज ने इस अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखा जैसे वो सब जान चुके हो। मशाइम का तो एक पल को सांस ही गले में अटक कर रह गया, जिसे बमुश्किल बहाल करते उसने एक लंबा सांस खींचते हुआ चेहरे से साकित होते कुछ बोलना चाहा। मेरी रिपोर्ट आपके पास? वो फ़कत इतना ही बोल पाई। वो ये नहीं चाहती थी कि उन्हें पता ही ना चले, जबकि वो चाहती थी सबको सही वक्त पर पता चले। जी लेकिन हमने खोल कर नहीं देखी, हम साथ लाए हैं आपको वापस करने के लिए। नेहा की दूसरी बात ने जैसे उसे सांसें फराहम कर दी हो। उसने फ़ौरन से पुरसुकून सांस लिया और दिल ही दिल में एक शुक्र का कलमा पढ़ा। कोई बात नहीं नेहान, चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती है। उसकी बदलती रंगत उन्हें पहले ही ठिठका गई थी। दफतन नेहान शाह उसके थोड़ा करीब हुई। मशाइम, क्या मैं आपका ज़ख्म देख सकती हूँ? उसकी नज़रें उसके बाजू पर ही थी, जिसे देख मशाइम हल्का सा मुस्कुराती अपना ज़ख्मी बाजू उसकी जानिब करने लगी। जी नेहान, थोड़ा इस तरफ हो जाए। मशाइम ने अपने बाजू को दूसरी सिमत करते बालाज शाह की जानिब पुश्त करते अपनी चादर हल्की सी उठाई तो बालाज ने खुद ही नज़रें झुका ली। मशाइम ने अपनी चादर उठाकर नेहान को अपना ज़ख्म दिखाना चाहा, मगर उसका ध्यान उसके ज़ख्म पर कम और उसकी कलाई पर ज़्यादा था। उसे याद था जरलीन के सीधे हाथ पर ही वो निशान है, जिससे उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो जरलीन ही है। नेहान ने उसका बाजू पकड़कर देखा तो उसकी कलाई पर पड़ती नज़र ठहर सी गई। अगले ही लम्हे उसने उसकी कलाई से नज़र हटाकर बादशाह को देखा। वो चौंकी हुई थी, जिसे देख बादशाह उसकी कलाई पर नज़र डालने लगा। मशाइम का सारा ध्यान अपने बाजू पर था, लेकिन नेहान शाह और बादशाह दोनों की नज़रें एक साथ उसकी कलाई पर जम सी गई थी। उसकी कलाई में मौजूद बचपन के निशान को देखते नेहान ने एकदम से पुरसुकून सांस लिया, जबकि बादशाह उस निशान को देखता कुछ पल के लिए साकित हुआ। नेहान, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है। जावियान बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। मशाइम हल्का सा मुस्कुराती हुई बोल रही थी, लेकिन वो दोनों तो जैसे शल हो गए थे। फिर जल्द ही खुद को सपाट करते बालाज ने सोफे से उठकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। अलबत्ता नेहान की आंखों में खुशी से आंसू तीरने लगे। गुड़िया, अगर मैं बोलूँ कि हमने आपकी रिपोर्ट देख ली है। बालाज बिल्कुल उसके सामने जा खड़ा हुआ जब एक बार फिर से मशाइम के चेहरे का रंग उड़ा। उसने फ़ौरन से अपनी चादर सही की और फटी नज़रों से कभी बालाज को तो कभी नेहान को देखा। कोई बात नहीं, अगर आपने देख ली
اس کی آواز لڑکھڑانے لگی، اس کا حلق خشک ہونے لگا جب وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، مگر اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ وہ دونوں صاف محسوس کر سکتے تھے۔ آپ ہی کب تک چھپائیں گی ہم سے؟ نیہان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو بے اختیار بہے، جس پر مشائم کا ہوک ہوتا چہرہ ساکت ہوا۔ اس کے معاف ہوتے ذہن میں اس کے بولے الفاظ گردش کرنے لگے۔ نیہان میں سمجھی نہیں۔ اپنی نظر جھکاتے اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی کو دبوچا۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا وہ اپنے دل کو بھی دبوچ لیتی جو دھک دھک کرتا باہر آنے کو تیار تھا۔ میں سمجھا دیتا ہوں گڑیا ہاتھ یہاں کرو اپنا۔ بالاج نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کیا تو مشائم کو اچانک سے پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ تذبذب کا شکار ہونے لگی جب بالاج نے اس کی کلائی سے تھوڑی سی شال اٹھاتے اس کی نظریں اس نشان کی جانب مرکوز کروائی۔ یہ نشان کیسا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ بالاج کا انداز صحیح جانچنے والا تھا جب مشائم نے اب ایک نظر اپنی کلائی میں موجود نشان پر ڈالتے اگلے ہی پل اپنی نظریں جھکا لی۔ بتائیں آپی، خاموش کیوں ہے آپ؟ نیہان نے بھی اس پر اپنی بھیگی نظر ٹھہرائی تو اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اسے ایک پل کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ یہ تو بچپن سے ہے۔ اس وقت جو اس کے منہ میں آیا وہ بول گئی۔ بالاج کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، رنگت لتھے کی مانند سفید ہو گئی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ کیسے آیا یہ نشان؟ بالاج نے تفتیشی لہجے میں دوبارہ سے پوچھا تو اس بار مشائم سے کوئی جواب ہی نہ تیار ہو سکا۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ لوگ جان چکے ہیں، اس لیے اب اس سے پوچھنے کے لیے یہ سب بول رہے ہیں۔ لالا آپی کو یاد نہیں ہوگا، میں بتاتی ہوں، یہ تو ہمیں تک بھول گئی ہے، پھر یہ معمولی سا نشان انہیں کیسے یاد ہوگا؟ افسردگی سے بولتے نیہان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہتے چلے گئے۔ زرلین آپی آپ کو یاد نہیں؟ نیہان بھاری آواز میں اس کا نام بولتی مخاطب ہوئی تو اسی پل مشائم کی دھڑکن رکی۔ اس میں اب ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان کی جانب دیکھ پاتی۔ بچپن میں لالا، میں اور آپ کھیل رہے تھے، تب آپ کو چاقو لگا تھا جس کی وجہ سے یہ نشان آج تک آپ کی کلائی میں موجود ہے۔ چلے اسے چھوڑے، یہ نہیں یاد ہوگا آپ کو، مگر آپ کو لالا تو یاد ہے نا، جو آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے جان دے دیتے تھے؟ آپ کو نیہانشاہ تو یاد ہوگی نا، جو صرف آپ سے باتیں کیا کرتی تھی؟ بتائے آپی، آپ کو ہم یاد ہے نا؟ مشائم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس پر پکڑ مضبوط کرتے اس نے اپنے بے اختیار گرتے آنسوں سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں اب خود بھیگنے لگی تھی۔ چلو مان لیتے ہیں ہم بھی نہیں یاد رہے آپ کو، تو کیا آپ کی اپنی ماں یاد ہے جو آپ کے جانے کے بعد پل پل تڑپتی رہی، بے چین ہوتی رہی، روتی رہی، ایک رات بھی وہ سکون سے سو نہیں سکی، ہمیشہ آپ کو یاد کرتی رہی؟ کہ آپ کو ماما کی یاد بھی نہیں آتی؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ اپنا چہرہ بدل لیں گی، اپنی پہچان بدل لیں گی تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ کیوں کیا آپی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ہمیں بے خبر رکھا؟ کیوں ہمیں اتنی تکلیف میں رکھا؟ نیہان کے لہجے میں شکوہ تھا، شکایت تھی جب اس نے اس کے ہاتھوں پر جھکتے ہچکیوں میں رونا شروع کر دیا۔ کمرے میں خاموشی کی وجہ سے اس کی ہچکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ مشائم کا دل ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے اپنی فسوق خیزی سے باہر نکلتے آنکھوں میں آئی نمی کو پرے ڈھکیلتے نیہان کو بازو سے پکڑ کر اوپر کرنا چاہا، مگر وہ اوپر ہوتی ہی سیدھی اس کے سینے کے ساتھ جا لگی، جبکہ بالاج شاہ ان دونوں بچھڑی بہنوں کو دیکھنے لگا۔ نیہان جیسے ہی اس کے گلے لگی مشائم سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتی خود بھی آنسو بہا گئی۔ پھر وہ تقریباً پورے 5 منٹ تک اس کے گلے لگی رہی۔ اس کے بعد اس سے دور ہوتے مشائم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ زرلین، یہ سب کیا ہے؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس کے گیلے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے بالاج نے اسے مخاطب کیا۔ لالا، ہکلاتے ہوئے وہ مشکل الفاظ ادا کرتی جھٹ سے اس کی جانب بڑھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ بالاج نے اس کے گلے لگتے ہی اس کے سر پر پیار کیا۔ اچھے سے بالاج کو ملنے کے بعد وہ دور ہوئی تو نیہان اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی اس کے چہرے کی جلد کو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نیہان، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ نہ جانے کیا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ جب مشائم اس کا مطلب سمجھتی ہلکا سا مسکرائی۔ آپی، آپ نے ماسک لگایا ہے نا، آپ کا چہرہ مختلف ہے۔ آپی بتائیں نا، یہ کیسے ہوا؟ آپ کی آواز کیسے بدل گئی؟ آپی مجھے سب بتایا۔ آپ تو گر چکی تھی، ہمیں لگا ہم نے آپ کو کھو دیا۔ آپی، آپ واپس کیسے آئی؟ مجھے سب جاننا ہے۔ نیہان سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی تو مشائم نے ایک لمبا سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ نیہان، آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی آپی ہوں؟ مشائم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنا چاہا تو فوراً سے اس کا چہرہ رونے والا ہوا۔ آپی مذاق مت کریں، میں جانتی ہوں آپ مشائم نہیں زرلین شاہ ہے، اب جلدی سے مجھے ساری بات بتائیں۔ اس کی بے صبری پر مشائم اور بالاج ایک ساتھ مسکرائے، البتہ جاننے کی جلدی تو بالاج کو بھی تھی۔ مشائم نے پرسکون ہوتے بولنا شروع کیا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ماضی؟ ابھی ماضی آپ لوگوں کو جاننا ہے یا یہیں روک دوں؟ بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں، اور ماضی تو مجھے بھی جاننا ہے کہ آخر زرلین کا چہرہ چینج کیسے ہوا، تو چلو آگے پڑھتے ہیں۔
हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सफ़ेद और सियाह हवेली की तमाम मुलाजिम जरलीन शाह की खोज में इस खाई की तरफ बढ़ते उसके एक एक हिस्से की छानबीन करने लगे। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वो एक जगह पर स्क्रॉल कर होती हुई नीचे की जानिब बढ़ती, झाड़ियों में उलझती, सीधी जाती हुई पानी में जा गिरी। इस दौरान उस इंजेक्शन की वजह से अपने हवासों से बेगाना थी। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। बस याद था तो एक आखिरी लम्हा जब उसने पिलर के पीछे शास्मिन बेगम का कमीनगी भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। मुलाज़िमों ने चप्पा चप्पा छान मारा और अब वो सब समंदर नुमा तालाब की तलाशी भी ले रहे थे, मगर जरलीन शाह तीरती हुई काफ़ी आगे जा चुकी थी। शाह ख़ानदान में तो अलग से ही तलातम मच चुका था। जावियान मलिक और पुलिस अफसर भी उसकी तलाश में ख्वार होने लगे। जावियान अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका था। उसकी तलाश के दौरान उसके लबों में सिर्फ एक ही दुआ थी कि जरलीन ज़िंदा हो और वो मिल जाए। पानी में गिरने की वजह से उसके इंजेक्शन का असर ख़त्म सा होने लगा था, मगर गुनूदगी अभी भी तारी थी। दिमाग सुन था जब उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर होश करते उस समंदर नुमा तालाब में अपने हाथ मारने शुरू किए। बोलने की उसमें हिम्मत न थी जब वो पानी में ही तैरती हुई काफ़ी आगे तक आ गई। उसका जिस्म बेजान था, मज़ीद वो अब हिल भी नहीं सकती थी। जब मुश्किल उसने एक किनारे के करीब पहुंचते खुद को बहुत दिक्कत से वहां से बाहर निकाला। आस पास कोई नहीं था। वो उस कच्ची ज़मीन पर चलने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, उसका जिस्म कांपने लगा, उसका बीपी लो हो गया, उसकी आंखें बंद होने को तैयार थी, मगर मुश्किल से ही कदमों को घसीटते हुए वो आगे की जानिब बढ़ने लगी। झाड़ियों से उलझने की वजह से उसके जिस्म के कुछ हिस्सों में दर्द बढ़ने लगा था, खून रसने लगा था, मगर उसने हिम्मत न हारी और इस सुनसान रास्ते पर कदमों को घसीटती हुई चलने लगी। अभी वो 10 कदम ही आगे को चली जब उसके सर पर एक ट्रांस सी कैफियत में दर्द उठने लगा और दर्द के बाद वो अपने सर को पकड़ती वहां पर ही गिर गई। दर्द बर्दाश्त से बढ़ी तो वो दोबारा से अपने हवासों से बेगाना हो गई। शाम से रात हो गई, हर तरफ अंधेरा फैल गया। एक तरफ बादशाह ने समंदर की सारी छानबीन करवा ली थी, मगर उसका कुछ अता पता न चल सका, तो दूसरी तरफ मुलाजिम अभी भी खोज में थे। सियाह हवेली का एक मुलाजिम खान बाबा जो उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे तक आ चुका था। सुनसान रास्ते पर चलते हुए उनकी अचानक से नज़र गांव के करीब एक बेजान जसामत से जा टकराई जो ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। खान बाबा दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे और देखा कि वो कोई लड़की थी। उसने फ़ौरन से उसे सीधा किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा वो जरलीन शाह थी जिसके जिस्म के हर हिस्से से खून रस रहा था। जरलीन बीबी जी। खान बाबा ने माऊफ होते दिमाग से जरलीन का बाजू पकड़ते उसे हिलाते हुए उठाना चाहा, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। जब वो इर्द गिर्द नजरें घुमाता मजीद परेशान हुआ, क्योंकि इस सुनसान जगह पर इस वक्त कोई नहीं था। बीबी जी उठे ना बीबी जी। इस बार उसने जरलीन का चेहरा थपकाया। उसके पास फ़ोन भी नहीं था, वरना वो जावियान को फ़ोन कर लेता। जरलीन को होश नहीं आ रही थी। जब ये देखते खान बाबा ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते, उसे अपने साथ चलाते, अपने कदम आगे बढ़ाए तो थोड़ा आगे ही एक कच्चा घर उसे नजर आया, जिसे देखकर वो अब तेज तेज कदम बढ़ाता उस कच्चे मकान की जानिब बढ़ाता उसे लिए अंदर आता। वहां बिछी चारपाई पर उसे लिटा गया। पास ही पानी से भरा जग देखते खान बाबा ने उजरतपन में उसकी जानिब बढ़ते पानी के कतरे हाथ में लेते उसके चेहरे पर फेंकने शुरू किए। पानी के कतरे पड़ते ही वो कसमसाई उसके चेहरे और जिस्म ने हरकत की, जिसे देख खान बाबा के सांस में सांस आई। शुक्र है अल्लाह का बीबी जी को होश आ गया। खान बाबा ने शुक्र अदा करते उसकी थोड़ी खुली हुई आंखों को देखते गिलास में पानी उड़ेला। जरलीन को होश आई तो खान बाबा ने उसे उठाते पानी का गिलास उसके लबों से लगाया, फिर उसने थोड़ा सा पानी पिया। मेरे रब का बहुत बहुत शुक्र है बीबी जी की कि आपको कुछ नहीं हुआ। आपको पता है दोनों खानदान बहुत परेशान हो गए थे, सब आपको तलाश कर रहे हैं। शुक्र है आप मिल गई, आपको कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको सियाह हवेली ले जाऊंगा, सब दोबारा से खुश हो जाएंगे। खान बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जरलीन ने अपने दहकते सर पर हाथ रखा। उसका जिस्म भी दर्द कर रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर घूमने लगा, क्यों शास्मिन बेगम ने उसके साथ ऐसा किया। वो जानती थी वो उसे पसंद नहीं करती, मगर वो उससे इतनी नफरत करती थी, इस बात का अंदाज़ा उससे आज हुआ था। वो कमज़ोर या बेबस नहीं थी जो दोबारा से उनके पास चली जाती, जो इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें माफ़ कर देती। उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो झाड़ियों में ना फंसती और उस पथरीली जगह से स्क्रॉल हो जाती तो यकीनन आज वो जिंदा ना होती। खान बाबा मैं सियाह हवेली नहीं जाऊंगी। दर्द के बाद जरलीन से वह मुश्किल ही बोला गया। ठीक है बीबी, जैसा आप बोलेगी वैसा ही होगा। मैं आपको सियाह हवेली की बजाय सफ़ेद हवेली ले जाऊंगा। खान बाबा जल्दी से बोला। जरलीन सोच में डूब रही थी। वो समझ चुकी थी
وہ تصویریں اور ویڈیو شاسمین بیگم نے ہی اسے بھیجی تھی تاکہ وہ زرلین سے دور ہو جائے اور اسے غلط سمجھنے لگے، اور وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اب اگر دوبارہ وہ ان کی زندگی میں چلی گئی تو شاسمین بیگم دوبارہ سے ویسا ہی کرے گی، وہ پھر سے اسے مارنے کی کوشش کریں گی۔ جو ایک دفعہ وار کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو کر سکتا ہے۔ خان بابا میں سفید حویلی بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، اس کا ذہن تیز تیز گردش کر رہا تھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی، کچھ ایسا جس سے بازی پلٹ جائے۔ بی بی جی سب آپ کے لیے پریشان ہے، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ خان بابا کو بتانا ضروری تھا، وہی صرف جانتے تھے وہ زندہ ہے، اس لیے اس نے انہیں ساری بات بتائی۔ بی بی جی بیگم صاحبہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ آپ کو ناپسند ضرور کرتی ہے، مگر آپ کی جان کیسے لے سکتی ہے؟ خان بابا جیسے سکتے میں ڈوبا۔ خان بابا یہی بات تو میں سوچ رہی ہوں، وہ مجھے اتنا ناپسند کرتی ہے کہ میری جان لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں خان بابا، وہ نہیں چاہتی ایک بدصورت لڑکی ان کے بیٹے کی بیوی بنے۔ زرلین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، آپ بدصورت نہیں ہیں خان بابا، یہ میں نہیں کہتی، یہ شاسمین بیگم سوچتی ہے، انہیں میں قبول نہیں ہوں۔ میں دوبارہ سے وہاں نہیں جاؤں گی، وہ پھر سے مجھے مارنے کی کوشش کریں گی، اور میں زاویان کو بھی چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن بی بی جی اب آپ گھر نہیں جائیں گی تو کہاں رہیں گی؟ خان بابا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ خان بابا پلیز آپ کسی کو مت بتائیے گا کہ میں زندہ ہوں۔ مگر بیٹا سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کے لیے فکر مند ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر اس وقت میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر لوں، کیونکہ اگر گھر والوں کو یہ سب بتاؤں گی تو وہ میرا زاویان سے رشتہ توڑ دیں گے، اور اگر زاویان کو بتاؤں گی تو وہ اپنی ماما کے بارے میں بغیر ثبوت کے کیسے یقین کریں گے، اور اگر چپ رہوں گی تو شاسمین آنٹی دوبارہ سے مجھے مارنے کی کوشش کریں گی۔ میں نہیں جانتی خان بابا کہ اب کیا ہوگا، مگر پلیز مجھے اس وقت کسی فلیٹ پر یا ہوٹل میں چھوڑ آئے، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ بی بی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اتنی رات میں آپ کو اکیلے کہیں چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے رہنے کا بندوبست میں کروں گا، آپ میرے گھر چلیں۔ لیکن خان بابا آپ کی تو فیملی ہوگی، آپ انہیں کیا بولیں گے؟ زرلین کو فکر نے آ گھیرا جب خان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو، تم میرے ساتھ چلو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ مگر خان بابا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں زندہ ہوں، پلیز خان بابا آپ وعدہ کریں، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ زرلین نے غائب دماغی میں متواتر آنسو بہاتے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو خان بابا نے اسے دلاسا دیا۔ بیٹی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے، جب تک آپ خود نہیں چاہتی، اور آپ جب تک میرے گھر رہنا چاہے رہ سکتی ہے، میرا گاؤں پاس میں ہی ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ خان بابا، آپ نے میری بات کو سمجھا، میری مدد کی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ بیٹی میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا ہے، پھر شکریہ کیسا؟ آپ یہاں سے جلدی سے چلے، ورنہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا۔ زرلین جسم میں اٹھتے درد کے باوجود بہت ہمت کرتی خان بابا کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ خان بابا نے اسے سہارا دیا ہوا تھا جب وہ جنگل کے بیچ سے گزرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیتے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد خان بابا کے گاؤں ان کے گھر کے قریب پہنچے۔ خان بابا نے اسے پناہ دی تھی، اس کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ ان کی فیملی فی الحال گھر نہیں تھی، انہوں نے ہفتے بعد آنا تھا۔ پھر اپنی بیوی اور بیٹی کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ان کے دوست کی بیٹی ہے، وہ اب سے یہاں رہے گی، مزید انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر اسی طرح پوری پلاننگ کے ساتھ زرلین شاہ سے مشائم خان بنی اور پوری تیاری کے ساتھ اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کی زندگی میں واپس آ گئی۔ مشائم نے ساری بات ان کے گوش گزاری تو تقریباً 5 منٹ تک ان کے درمیان خاموشی کا راج ہوا، جسے جلد ہی بالاج نے اپنی بھاری آواز سے توڑا۔ زرلین تم ایک دفعہ میرے پاس تو آتی، مجھے بتاتی تو صحیح، میں کیوں نہ تمہاری بات سنتا۔ پوری بات سننے کے بعد بالاج شاہ کا اتنا سا شکوہ کرنا تو بنتا تھا۔ لالا پلیز اب مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، مگر میں نہیں بتا سکتی تھی، مجھے بدلہ لینا تھا، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو میں خود کیسے بدلہ لیتی؟ لالا میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنا بدلہ خود لینا چاہتی ہوں۔ مشائم کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس کی آواز بھی رندھی ہوئی تھی۔ بالاج شاہ ساکت ہو چکا تھا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ 6 مہینوں سے اسے قاتل سمجھتا آیا تھا، جو کہ قاتل ہی نہیں تھا۔ زاویہ نے بار بار اسے کہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ قاتل نہیں ہے، پھر بھی بالاج شاہ نے اسے ہی قاتل سمجھا، اور اب جب سچائی سامنے آئی تو بالاج ہونک ہی رہ گیا۔ لالا آپ زاویان کو قاتل سمجھتے رہے، جبکہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، سارا کیا دھرا اس شاسمین کا تھا۔ زاویان تو
ने तो बस गुस्से में मुझे झटका था, मगर शास्मीन मुझे वो डोज ना लगाती तो कभी मैं उस खाई में ना गिरती, क्योंकि उस खाई में और मेरे दरमियान फासला था। मगर इंजेक्शन बॉडी पर लगते ही मैं अचानक से लड़खड़ाते कदमों से पीछे को हुई और खाई में गिर गई। लाला, मैंने 6 महीने से इस पल का इंतज़ार किया है जब मैं उनसे बदला लूँगी, और लाला वो वक्त आ चुका है। मैं उनसे बदला लेकर रहूँगी। लाला, आप दोनों को तो पता चल चुका है, मगर प्लीज़ लाला, अभी किसी को मत बताइएगा जब तक मैं उनका पर्दा नहीं फाश कर देती। निहान की आंखें सूज चुकी थी, बाला शाशल था, उसका जहन बार बार जावियान पर तो कभी शनाया पर अटक रहा था। जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और जावियान मलिक चेहरे पर सर्द बर्फीले तासुरात लिए अंदर दाखिल हुआ। अगर आप लोगों ने अयादत कर ली हो तो यहाँ से अब चले जाएं, मुझे अपनी बीवी को अस्पताल चेकअप के लिए लेकर जाना है। एक नज़र उन पर डालकर वो बुलंद आवाज़ में उन्हें सुनाता, वार्डरोब की जानिब बढ़कर उसकी चादर निकालता मशायम के नज़दीक आया। मशायम, बच्चे आप रेस्ट करो, हम फिर चक्कर लगाएंगे। बालाज उसके सर पर हाथ रखता उठ खड़ा हुआ तो नेहा शाह मोहब्बत से उसके गले लगी। अब उनके दोनों के चेहरे खिल उठे थे। जरलीन जिंदा थी, इससे ज़्यादा उन्हें क्या ही चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा आने की, मेहरबानी करके अब चले जाओ तुम बालाज, वरना मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। नेहान उससे दूर हुई तो जावियान ने उसकी जानिब बढ़ते उस पर अच्छे से चादर उड़ाते हुए कहा, मगर इस बार जावियान की सुलगती बात पर बालाज को गुस्सा न आया और वो मुस्कुराकर सर झटकता हुआ नेहान का हाथ पकड़ता कमरे से बाहर चला गया। हॉल से गुजरते हुए नेहान ने शहजल मलिक को अपने ही कमरे में जाते देखा तो फौरन से उसके जहन में उसकी डायरी आई, जिसकी वजह से उसके चलते कदम रुके। लाला, आप चले, गाड़ी स्टार्ट करें, मैं बस 2 मिनट में आई, नेहान उजतपन में बोली तो बाला जब न सरस बात में हिलाता आगे की जानिब बढ़ गया तो नेहान फौरन से मुड़ती हुई शहजल के कमरे में एंटर हो गई, जो उजड़ी हुई हालत में सोफे पर बैठा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी रहा था। शहजल की निगाह सामने नेहान पर पड़ी तो उसे कॉफ़ी पीने के दौरान अछू लगा। नेहान, तुम? उसे यकीन न आया कि सामने नेहान शाही खड़ी है। शहजल, मेरी डायरी वापस करो जल्दी से, नेहान तरखी से बोलती उसके करीब आई तो शहजल फौरन से उठ खड़ा हुआ। नेहान, प्लीज़ मेरी बात सुनकर जाना। शहजल उसे देखते ही फिर से उलझने लगा था। शहजल मलिक, मैंने बोला है कि मेरी डायरी वापस करो जल्दी। नेहान का लहजा सख्त हुआ तो शहजल ने हड़बड़ाते हुए साइड टेबल की जानिब बढ़ते ड्रॉ से उसकी डायरी निकालते उसके आगे की तो नेहान झट से डायरी को पकड़ती मुड़ गई। जब शहजल ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका, क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनती, क्या मसला है अब तुम्हें? शहजल, नेहान बदमज़ा हुई, नेहान, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? शहजल मलिक आज पहली दफ़ा किसी लड़की के सामने झुका था। उसके सामने मगरूर से मजबूर तक वो बन गया था, लेकिन मुकाबिल को परवाह ही कहाँ थी। शहजल, तुम जानते हो मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? नेहान तंग आकर बोली। उसकी ज़िंदगी और मोहब्बत में पहले पहले ही बहुत रुकावटें थी कि अब एक और शहजल मलिक भी टपक पड़ा। नेहान, तुम्हारी मोहब्बत किसी और की है, तुम उससे हासिल नहीं कर सकोगी। शहजल मलिक ने अदब व शाइस्तगी से नेहान शाह के हाथों को अपने हाथ में लिया तो उसने ना चाहते हुए भी एक नज़र शहजल मलिक पर डाली, जो उसे शहजल मलिक तो कहीं से नहीं लग रहा था। कहाँ वो हर वक्त हंसी मजाक करने वाला लड़का आज उसके लिए इतना संजीदा हो गया। शहज़ल, मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत मुझे हासिल नहीं होगी, मगर मैं इस मिलावट दिल के साथ किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, मैं धोखा नहीं कर सकती, मैं बेवफाई नहीं कर सकती। नेहाशा का लहजा हर बार की तरह आज भी सपाट ही था। उसे मोहब्बत थी जावियान मलिक से, अपनी बहन के मंगेतर से उसे इश्क हो गया था, और ऐसा इश्क जिसे वो चाह कर भी नहीं रोक सकती थी। नेहान, बेवफाई कैसी? तुम भाई से मोहब्बत करती हो और उन्हें खबर तक नहीं, फिर बेवफाई कैसी? शहज़ल ने करीब से उसकी आंखों में देखा जो इंतहाई सर्द थी। आज तक उसने उस लड़की को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, या फिर वो मुस्कुराना ही भूल गई थी। शहज़ल, मेरा दिल उसकी मोहब्बत का गवाह है और मैं अपने दिल के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें तड़पाना नहीं चाहती, दिन रात तुम्हारे घर रहकर अपनी मोहब्बत का सामना नहीं करना चाहती। नेहान की बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी और शहज़ल की मोहब्बत भी। नेहान, फिर तुम जिस राह पर चल रही हो उसकी कोई मंजिल नहीं, तुम भाई को कभी हासिल नहीं कर सकोगी। शहज़ल जानता था उसकी मोहब्बत लाहासिल है, वो क्यों नहीं समझती, क्यों बार बार शहज़ल की मोहब्बत को ठुकरा रही थी। मैं जानती हूँ किसी को किसी की मोहब्बत हासिल नहीं होती, और ज़रूरी नहीं कि हम जिससे मोहब्बत करें वो भी हमसे मोहब्बत करे। एक तरफा मोहब्बत करती हूँ मैं जावियान मलिक से, अगर वो ना भी मिला तो पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी, मगर किसी और से मोहब्बत नहीं करूँगी। संजीदा लहजे में बोलती, अपने तीर जैसे लफ्ज़ों से शहज़ल मलिक के दिल पर वार करती वो एक सेकंड भी यहाँ रुके बगैर कमरे से बाहर चली गई तो शहज़ल मलिक अपनी पेशानी ही मसलता रह गया। वो कैसे समझाता उस लड़की को जिस पर वो अपनी जान वारता है, और वो उस पर घास तक नहीं डालती थी। एक कश्ती के दो अनजान मुसाफिर ये तो जानते ही नहीं थे कि असल में शहज़ल खान उसका बनी ही नहीं, उस
اس کا بنی ہی تھا، اور اسی طرح انجان شہزل ملک یہ بات کہاں جانتا تھا کہ وہ جس اینجل کو اپنے دکھ سنا کر اس سے مشورے لیتا وہ اس کی نیہان شاہ ہی ہے۔ نیہان شاہ حویلی سے نکلتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بالاج شاہ نے گاڑی کو اسٹارٹ کر لیا تھا۔ سچائی جان کر جہاں ایک طرف انہیں خوشی تھی، وہاں دوسری طرف انہیں یاسمین بیگم کے بارے میں جان کر حیرت بھی ہوئی تھی۔ پورا سفر ان کا باتیں کرتے ہوئے گزرا تھا۔ سفید حویلی کے سامنے بالاج شاہ نے گاڑی روک دی تھی۔ نیہان فرنٹ ڈور کھول کر اترنے لگی تھی جب بالاج شاہ نے اسے مخاطب کرتے روکا۔ نیہان رکو، میری بات سنو۔ اس کی آواز پر نیہان رکی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جی لالا بولے، پر وہ پرجوش تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ صاف صاف خوشی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ نیہان، ابھی تم اس بارے میں کسی کو مت بتانا، زرلین نے منع کیا تھا۔ جب تک ہم اس سے دوبارہ بات نہیں کر لیتے، اس کے پلانس نہیں جان لیتے، تب تک ہمیں یہ بات چھپانی پڑے گی۔ بالاج شاہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کے دل میں خوف تھا زرلین کو لے کر، کیسے وہ اکیلی ان سے بدلہ لے لے گی۔ لیکن لالا ماما کو تو بتانے دے، وہ بہت روتی ہے آپ ہی کے لیے، بس انہیں بتاؤں گی۔ نہیں نیہان، ابھی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ میں جانتا ہوں ماما بہت پریشان ہوتی ہے، مگر فی الحال ہمیں خاموش رہنا ہوگا، اور خاص طور پر شنایا کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلے۔ موبائل میں آئی کال کو کٹ کرتے ہوئے تحمل سے بولا تو نیہان اس کی بات کو سمجھ کر اسبات میں سر ہلاتی گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی تو بالاج شاہ اپنی بی ایم ڈبلیو کو گیراج میں کھڑی کرتا موبائل پر آتی لگاتار کال کو پک کرتا اندر جانے لگا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ ہال میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ جب امبر شاہ کچن سے ہی اسے دیکھتی فوراً سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھتی باہر آ گئی۔ اس کے قریب آتے امبر شاہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا تو اسی لمحے کال میں بات کرنے کے دوران بالاج نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اوکے، تم میٹنگ ارینج کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ کہتے ہی اس نے کال کٹ کی اور اپنی نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امبر، میرے ڈرا میں کینچی پڑی تھی، تم نے لی ہے کیا؟ موقع کا فائدہ اٹھاتے چچی جان نے اسے آواز لگائی۔ نہیں چچی جان، شنایا ڈھونڈ رہی تھی کینچی، شاید اس نے لی ہو، اس سے پوچھ لے۔ امبر شاہ اونچی آواز میں بولی تو بالاج اگلے ہی لمحے اسے نظر انداز کرتا آگے کی جانب بڑھا تو امبر فوراً سے اس کے پیچھے لپکی۔ بالاج، پانی تو پی لے۔ امبر نے گلاس اس کے آگے کیا۔ مجھے نہیں چاہیے اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ میرے آگے پیچھے گھومو گی تو کیا میں تمہاری جانب متوجہ ہو جاؤں گا؟ بالاج کا لہجہ پل بھر میں سخت ہوا، ماتھے پر انگنت بل پڑے، آنکھیں سرخ ہوئی۔ بالاج، میرا بھی تم پر حق ہے، بیوی ہوں میں تمہاری۔ بالاج شاید بھول گیا تھا، اس لیے وہ اسے یاد دلوا رہی تھی۔ امبر شاہ، میری بات کان کھول کر سن لو، تم اب میری کچھ نہیں لگتی۔ جو میرے دل میں تمہارے لیے تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے نا، وہ بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ میں بس تمہارے زخم بھرنے کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی حالت میں تمہیں لندن نہیں بھیج سکتا۔ لیکن جیسے ہی مجھے لگا تم ٹھیک ہو گئی ہو، میں بنا وقت ضائع کیے تمہاری پہلی ٹکٹ ہی لندن کی کٹواؤں گا۔ طلاق کے پیپرز میں ریڈی کروا چکا ہوں، اور اس دوران مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ امبر شاہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ بالاج شاہ کے بگڑے تیور دیکھ کر امبر شاہ کو اپنے پلانس فلاپ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے کھڑی کھڑی سناتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب سے اٹھی تھی اس کی طبیعت بوجھل سی تھی، وجود ٹوٹ رہا تھا، ماتھا فل گرم تھا، بخار کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، مگر وہ ٹوٹتے جسم سے اٹھ کر نائٹ ڈریس چینج کرتی فل بلیک کلر کا نارمل سا سوٹ پہن آئی۔ مزید چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب دھڑلے سے دروازہ کھلا اور بالاج شاہ اسے نظر انداز کرتا چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی میٹنگ تھی، اسے جلد سے جلد پہنچنا تھا، مگر وارڈروب کھولتے ہی جس انداز میں اس کی آنکھیں پھیلی تھیں وہ ناقابل بیان تھی۔ اسے دیکھا، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پر کٹ لگے تھے۔ ایک پل میں ہی اس کے سرد چہرے پر وحشت اور درستگی آئی تھی۔ اپنی مٹھیوں کو زور سے میچتے وارڈروب کا دروازہ پٹکتے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شنایا ملک بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی اپنے سر کو مسل رہی تھی جب بالاج ایک خون چھلکاتی نظر اس پر ڈالتا، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑی کینچی کو دیکھنے لگا۔ اس کے قریب آنے پر شنایا نے نمی بھری نظر سے اس کی خطرناک حد تک پھیلی آنکھوں کو دیکھا۔ میرے کپڑے کس نے کاٹے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چبا چبا کر بولا تو شنایا نے ہلکی سرخ ہوتی آنکھوں سے کینچی پر نظر ڈالی۔ مجھے کیا پتا، کینچی سے پوچھے، اس نے کاٹے ہوں گے۔ لحاف کو اوپر کرتی وہ بیزاری سے بولی، کینچی یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے کپڑے کس نے کاٹے؟ شنایا کچھ نہیں جانتی تھی، یہ کینچی یہاں پر کیسے آئی؟ اس کی بات پر اس کا غصہ دوبالا ہوا۔ اسے یاد آئی چچی جان کی وہ بات، چل کر تو آ نہیں سکتی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لایا ہوگا۔ وہ فارمل لہجے میں الٹے الٹے جواب دینے لگی جیسے بخار اس کے سر پر چڑھ گیا ہو۔ اس کا سر دکھ رہا تھا، اس کی حالت خراب تھی، اور بالاج کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ اف شنایا، کینچی تمہارے پاس تھی نا، پھر تم نے کاٹے ہیں نا میرے کپڑے؟ اس کے تاثرات کافی حد تک سخت ہوئے، مگر وہ شنایا کے تھکے چہرے کو دیکھ کر 2 پل خاموش ہوا۔ میں نے نہیں کاٹے، جس کے ہاتھ میں کینچی تھی اس سے پوچھے جا کر۔ پھر سے بیزاری سے
बहरा जवाब देती वो बेड के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद गई। तुम्हारे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? इस बार बादशाह चिढ़कर बोला। उसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था। सामियान उसकी बहन का कातिल नहीं था। जहाँ एक तरफ ये बात उसे सुकून दे रही थी, वहाँ दूसरी तरफ शास्मीन बेगम ने उसकी बहन को मारने की कोशिश की। ये बात उसे बेचैन कर रही थी। अपनी पहली बीवी से जाकर पूछे, मेरी पहले ही तबीयत नहीं ठीक, मुझे तंग मत करे। शनाया की आंखें काफ़ी हद तक सुर्ख हुई, जिस्म जैसे अब गर्म कोयला बन गया। आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे। उसे सर्दी लग रही थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। जब मैं तुमसे मुखातिब हूँ तो इसका जिक्र मत किया करो। और तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी भली तो हो। अच्छी भली तो थी, बादशाह ने तड़क कर बोलते जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गाल से टकराया। उसी वक्त उसे 400 वोल्ट का झटका लगा। उसने महसूस किया उसे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार, इतना कि वो दहकते हुए कोयले की मानिंद हो गई थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उसकी निढाल हालत पर फीकी पड़ती रंगत को देखते बादशाह के अचानक से होश उड़े। तुम्हें मना भी किया था मैंने कि इतनी सर्दी में बारिश में मत भीगना। देख लिया, अंजाम कर लिया ना खुद को बीमार। बादशाह उजड़पन में उसके पास बैठता परेशानी के आलम में उस पर गुस्सा करने लगा। अलबत्ता शनाया के लिए फिक्रमंदी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। शनाया ने अपनी नज़रों का मरकज़ बदलते बेरुखे लहजे में कहा तो बालाज ने उसे कोफ से घूरा। कैसे ठीक होगी? इतना बुखार है तुम्हें, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। फ़ौरन से अपनी जेब से मोबाइल निकालते उसने डॉक्टर का नंबर डायल करते कहा, कान के साथ लगाया और डॉक्टर को जल्दी से सफ़ेद हवेली पहुंचने का कहा। इस दौरान वो सब कुछ भूल गया था, यहाँ तक कि उसकी मीटिंग है 10 मिनट में, वो ये भी भूल गया। अभी वो मोबाइल को बंद करता शनाया की जानिब मुतवज्जा हुआ। इसी वक्त उसके मोबाइल पर उसके खास बंदे की कॉल आने लगी, जिसने मीटिंग अरेंज की थी। सर, मीटिंग अरेंज हो गई है, सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। बालाज ने कॉल पिक की तो दूसरी जानिब से उसके खास बंदे की आवाज़ उभरी। फिर बालाज अपने हवासों से बेगाना होता बिना सोचे समझे बस बोलता ही चला गया, मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ सकूंगा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं आ सकता। मगर सर, आपने इन्वेस्ट किया है, आपका नुकसान होगा। जितनों का नुकसान होता है होता रहे, मेरे लिए मेरे पैसों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे रिश्ते हैं। मीटिंग कैंसिल कर दो या डीले कर दो। वो बोलता चला गया और शनाया मलिक उसे देखती रह गई। वो कहता है उसे शनाया से नफ़रत है, तो कोई उसे जाकर बताए कि नफ़रत में एहसास कैसा, नफ़रत में अपनायत कैसी, नफ़रत में फ़िक्रमंदी कैसी और मोहब्बत कैसी। बालाज, मेरी वजह से आपको मीटिंग कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाए, मैं ठीक हूँ। बालाज की कॉल कट करते ही शनाया धीमी आवाज़ में धीरे से बोली, जिस पर उसने उसे वक्त खा जाने वाली नज़र से उसे देखा। तुम चुप रहो शनाया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे चला जाऊँ? बेइख्तियारी में बोले गए अल्फाज उसे खुद एक पल के लिए साकित कर गए। जब अगले ही पल उसने अपनी बात को फ़ौरन से तस्हीह की, मेरा मतलब इतनी ज़रूरी मीटिंग नहीं है और मेरे पास फ़िलहाल कपड़े भी नहीं हैं। बालाज ने फ़ौरन से बात बनाई तो बेक वक्त उनका दरवाज़ा नॉक करती मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। शनाया, बीवी जी, आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है। मुलाजमा ने अंदर आते सर झुकाए कहा तो शनाया ने नासमझी से उसे देखा। मेरी दोस्त? जी, वो अपना नाम रोशी बता रही है, मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बिठा दिया है। अच्छा, आप उसे मेरे कमरे में भेज दें। शनाया रंधी आवाज़ में बोली तो मुलाजमा इस बात में सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारी दोस्त क्यों आई है यहाँ? महाराज ने उसके सुर्ख पड़ते गाल और छोटी सी नाक पर नज़र डाली। वो जुकाम की वजह से बार बार सिसी कर रही थी। क्या मतलब क्यों आई है? मिलने आई होगी। मोबाइल तो आप मेरा वापस नहीं कर रहे, कुछ ज़रूरी बात करनी होगी इसलिए आई है। शनाया आंखें घुमाकर बोलती खामोश हुई। फिर उसकी दोस्त दरवाज़ा नॉक करती अंदर आती, मुश्तरका सलाम करती शनाया के गले लग गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, आखिर ये रुशि यहाँ क्यों मिलने आई है, आगे क्या राज है और ज़रलीन अपना बदला कैसे पूरा करेगी। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।